जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज डिसेम्बर 24 तारीख बुधवार चलतु नजर पकाइबा देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक पूर्व कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करिया भूलिबे नाही। जानुआरी 1 रु कड़ाकड़ी हेबो पेट्रोल पंप रे गाड़ीर प्रदूषण जांच नियम। नुआ वर्ष ठारू प्रदूषण प्रमाणपत्र नथिले मिलिबनी पेट्रोल किंबा डीजेल। पेट्रोल डीजेल संघ तळ कंपानी अधिकारी और परिवहन विभाग अधिकारी परिवहन कमिशन बैठक रे होईची एही निष्पत्ति। एबे पीयूसी सर्टिफिकेट पई लोकंकु सचेतन कराजिबो। जानुआरी 1 रु सड़क सप्ताह मास आरंभ होउथिला बेले नियम को कड़ाकड़ी कराजिबो बोली निष्पत्ति होईची। राशन कार्ड को नहीं बड़ घोषणा नुआ वर्ष रु बंटा जिबो 15 लाख राशन कार्ड। जानंतु एहाकु नहीं कोन कहउचंती मंत्री। समुदाय 15,33,000 अप्लाई करछंती ता भितरु 6,39,000 ऑलरेडी आमे देई सालु आहुरी अनेक कार्ड अच्छे कार्ड अभाव ना कहीं ना आम जो मैंने अयोग्य हिताधिकारी थे जो मैंने कार्ड होल्डर थे आम अलरेडी काटी देचु जो मैंने इनकम टैक्स पेमेंट करते सरकारी चाकरी करुले जो मैंने स्वर्गवास हो जाता यही 8,16,000 कार्ड आम काटी देचु से जगार आम ए 6,39,000 कार्ड बंटन करूँ। केंद्र को धर्मेंद्र चिठी एससीबीसी को ओबीसी रे सामिल कर। ओडिशार 108टी एससीबीसी को संप्रदाय को केंद्रीय ओबीसी तालिका रे सामिल करने को चिठी। केंद्र सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री डाक्टर वीरेंद्र कुमार को चिठी लिखि व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने को अनुरोध कले धर्मेंद्र प्रधान। एही संप्रदाय गुड़िक ओडिशा सरकार द्वारा राज्य एससीबीसी तालिका रे मान्यता पाइथिले मध्य केंद्रीय तालिका रे स्थान पाई नाही। केंद्र सरकार को चाकरी शिक्षानुष्ठान रे नामलेखा तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनार सुविधा पाइबाकू सेमाने वंचित होउछंती। केंद्रीय तालिका रे एही संप्रदाय जाति उपजाति वर्गर लोकमानकू अंतर्भुक्त करागले सेमानकर आर्थिक और शिक्षागत अभिवृद्धि रे सहायक हेबो। गतकाली ए संक्रांत रे मध्य ओडिशार मुख्यमंत्री को चिठी लिखि ओडिशा राज्य पछुआ वर्ग आयोग रे तुरंत पुनर्गठन पई मुख्यमंत्री को अनुरोध करथिले। नुआ वर्ष रे नुआ सुभद्रा हिताधिकारी को मिलिबो दुईटी सुभद्रा किस्ती। चलंतु देखिबा एहाकु नै उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कोन कहउचंती। शॉर्टली गोटे पोर्टाल खोलीचु सुभद्रार जो थिरे आमे 21 वर्ष जहाकु हेला ताकु आमे सुभद्रा पोर्टाल रे ऐड करूछु एवं एनएफएस डाटा अनुଯାୟୀ बा एसएफएस रो डाटा अनुଯାୟୀ जो माने एलिजिबल अछंती से मानकु पुणी सुभद्रा दबु। एथर आमे कहिथिलु जे नुआ करी जोड़ी होचंती तांको 2 किस्ती एका बेले के दबु। ये 2 किस्ती एका बेले के दबा पाई मु भाबुची जनवरी 1st वीक रे आमे ये काम को त्वरान्वित करूछु। आ जो माने किछि पाई नथिले बोली चिंता करूथिले मु भाबुची नुआ वर्ष आसु आसु से कंप्लेन भी आउ रहिबो। ओडिशा रे भुसुडुछि माओ दुर्ग मालकानगिरी रे 22 माओवादी को आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ परे ओडिशा रे भुसुडुछि माओ दुर्ग। मालकानगिरी ठारे अस्त्र शस्त्र सह आत्मसमर्पण कले 22 जन माओवादी। गोटिए AK-47 गोटिए SLR 2टी इंसान बंधुक सह आत्मसमर्पण कले माओ कैडर। मोट 9टी बंधुक और 14टी शक्तिशाली लैंडलाइन सह समर्पण करिसेंती। पुलिस डीजी एडीजी 3 डीजीआई मालकानगिरी जिलापाल और एसीपी उपस्थित रे अस्त्र शस्त्र सह आत्मसमर्पण करिसेंती लाल बाहिनी। ओडिशा सरकार को आत्मसमर्पण नीति अनुसार समस्त को सरकारी सहायता जोगाई दियाजिबो बोली डीजीपी कहिछि। एथिसह बंधुक छाड़ी समाज मुख्य स्रोत रे सामिल होबाको माओवादी को अपील करिसेंती। फनी क्षतिग्रस्त को क्षतिपूरण प्रसंग सुप्रीम कोर्ट रे हारिला पुरी जिला प्रशासन। बात्या फनी रे बेसहारा होइथिबा परिवार को क्षतिपूरण देलेनी। हाईकोर्ट को राय को भी मानिलेनी। शेषरे सुप्रीम कोर्ट जाई हारिला जिला प्रशासन। एबे फनी क्षतिग्रस्त को क्षतिपूरण देबे। 6.5 वर्ष काल असहाय को 12 द्वार करने सह राजकोषरु अर्थ खर्च करी केस लड़िबा एवं एबे क्षतिपूरण प्रदान करिबा जिला प्रशासन को सख्त धक्का बोली कहा जाउछि। फनी रे बेसहारा होइथिबा परिवार कर सर्वे होइथिला। सर्वे रे योग्य होइथिले मध्य पुरी सदर ब्लॉक कन्हई विद्याधरपुर ग्रामर 67 परिवार को क्षतिपूरण देलेनी। 2 वर्ष परे आउ
ଥରେ ସର୍ଭେ କରି ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏଣୁ ବେସାହାରା ଲୋକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲାର ବିଚାର କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି 95,100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିନଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନ ହେବାରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ପୁରୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ହାଜର ହୋଇ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାମଲାର ବିଚାର କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 10,000 ଲେଖାଏଁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗର ଥର୍ ଗାଡ଼ି କିଣାକୁ ନେଇ ତନାଘନା ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ। ବନ ବିଭାଗର ଥର୍ ଗାଡ଼ି କିଣା ମଡିଫିକେସନକୁ ନେଇ ତନାଘନା। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ PCCFଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥର୍ ଗାଡ଼ି କିଣା ଓ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍ ହେବା ଏନେଇ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ। ରବିବାର ଗାଡ଼ି କିଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ବନ ବିଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଥର୍ ଗାଡ଼ି କିଣାରେ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବା ପରେ ହଟଚମଟ ଜାରି ରହିଛି। ମୋଟ 51 ଗାଡ଼ି କିଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗାଡ଼ିର ମଡିଫିକେସନ ବାବଦକୁ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଥର୍ ଗାଡ଼ି ମଡିଫିକେସନରେ 5 କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରି ହୋଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କିଣିଛି ଥର୍ ଗାଡ଼ି। 51ଟି ଗାଡ଼ିକୁ 7 କୋଟିରେ କିଣି ମଡିଫିକେସନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକ 5 କୋଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ 24 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ବିଧାନସଭାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିବା ପରେ ଥର୍ କିଣାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଥର୍ ଗାଡ଼ି କିଣା ଓ ମଡିଫିକେସନ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମଡିଫିକେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ତଦନ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ ବିଜୟ ହଜାର। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଛି ଅଧା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। IPLକୁ ଫିକା ପକାଇଦେବ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି। କାରଣ ଏଥର ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଏଥର ବିଜୟ ହଜାର ଟ୍ରଫି ଖେଳିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଛକା ଚୌକା ବର୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବୋଲିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟର ଦିନିକିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଜୟ ହଜାର ଟ୍ରଫି 2025-26 ଏଥର ହଠାତ୍ VIP ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଘୋଷିତ ଦଳଗୁଡ଼ିକରେ ଏମିତି ଅନେକ ଚେହେରା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସୁପରଷ୍ଟାର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଏମାନେ ସେହିଭଳି ଖେଳାଳି ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ କିଣି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାରମାନେ ବିଜୟ ହଜାର ଟ୍ରଫିର ଅତି କମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। କାରଣ ଏହାପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ଥିବାରୁ ଏହି ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଜେଡିରେ ସୁଜାତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ନିଶାଣ କଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ। ବିଜେଡି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ସିଧାସଳଖ କିଛି ନେତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନିଜର ନେତା ବୋଲି ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି କହିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସୁଜାତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ନିଶାଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଏକ କବିତା ଜରିଆରେ ସେ ଏଭଳି ନିଶାଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖିଆଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ପ୍ରଯୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ କରି ଏକତ୍ରିତ ବୁଲିବେ ଆସିବେ ମୁଖିଆ ନିବାସ। କିଛି ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ନବୀନ ନିବାସ ଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ। ଲଣ୍ଡନରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ଏୟାରୱେଜ୍ ବିମାନକୁ ବୋମା ଧମକ। ଲଣ୍ଡନରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିବା ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ଏୟାରୱେଜ୍ ବିମାନକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ବିମାନଟି ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନକୁ ପୃଥକୀକରଣ କରିବା ସହ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲଣ୍ଡନ ହିଥ୍ରୋରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିବା ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ଏୟାରୱେଜ୍
BA277 ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋମା ଧମକ ପାଇଥିଲା। ପରେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅବତରଣ ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚରେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ହିଥ୍ରୋକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ମଦିନାଠାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଶାରଜାହଠୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସମାନ ଇମେଲ ଆସିଥିଲା। ମଦିନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିମାନକୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। କୁସ୍ତି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖାର ତଦନ୍ତ ହେବ। ଟ୍ରେନରେ ଲାଟିନ୍ ପାଖରେ ବସି କୁସ୍ତି ଖେଳାଳି ଉତ୍ତ ଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାରେ କେତେ ସତ୍ୟାସତ ରହିଛି ତାହା ସରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ କୁସ୍ତି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଟ୍ରେନ ବଗି ପାଇଖାନା ପାଖରେ ବସି ଶୀତରେ ଥରିଥରି ୟୁପିରୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍କୁଲ କୁସ୍ତିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏପରି କରିଛନ୍ତି। ମାସିକ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ହୋଇନଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ଭାନୁ ରାଣାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କିପରି ଏହା ଜାଣିପାରିଲାନି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ 10 ପୁଅ ଓ 8 ଝିଅ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବ୍ୟାନର ଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଯିବା ଆସିବାର କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ନଥାଇ କିପରି ଭାବେ ନିଆଗଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ର ଗେମ୍ ଓଭର। ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଟେଷ୍ଟିଂ। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସହରଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଜାମ୍ କାହିଁକି ହେଉଛି, ବରଂ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସରଲା ଏଭିଏସନ୍ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ବାଛିଛି। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ନ୍ତା ଟ୍ୟାକ୍ସିର ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ାଣ କେବଳ ବିମାନ ଏବଂ ବଡ଼ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଚାଲେ ତେବେ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ରାସ୍ତାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧାରେ ବିଳମ୍ବର ଖବର ମଧ୍ୟରେ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏକ ସହଜ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଭରା ହୋଇଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ବି ମିଳୁନି ଆବାସ, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ରହିଛି, ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତରେ କାହା ପାଇଁ? କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି ନାରାୟଣଙ୍କ ପରିବାର ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ମିଳୁନି। ବିଡିଓ କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଘର ମିଳିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ MCLର ମନମାନି। ପ୍ରତିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଲେ ହଜାର ହଜାର ବିସ୍ଥାପିତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରୁଛି MCL। ଗାଁ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଖନି। କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହିଁ MCL। ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ଘେରିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ବିସ୍ଥାପିତ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣା ଚାଲିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେମଗିରି ବ୍ଲକ, ଗୋପାଳପୁର, ସିଆରମାଲ, ତମୁଲିଆ, ରାତନସାରା, ରତନପୁର, ଖପୁରିକଚାର ଭଳି ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ MCLକୁ କୋଇଲା ଖଣି ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏହିସବୁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜୁଲୁମ କରିଛି MCL। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖଣି ନେଇ ଆସି କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଆଜି ରତନସାରା ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ବିସ୍ଥାପିତ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହିଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ହିଁ କାହିଁକି MCL କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ? କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ତ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖଣି ନେଇ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ଧାରଣା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭୂମିହୀନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 55,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଜମା ହେବ। ଏହା ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ମାନକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଭୂମିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ଏହି ସମୟରେ ଆସିବ CM କିଷାନ ଟଙ୍କା। କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର।
ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନୂଆଖାଇରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା 2000 ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଖୁସି କହିଲେ ବହୁତ। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାର ନୂଆଖାଇରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠା ସରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ ନୂଆଖାଇ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେହିଦିନ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସରକାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି କ'ଣ କଲେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଫଳରେ EKYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତୁ, ପଇସା ତୁରନ୍ତ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଶେଷ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ 31 ଡିସେମ୍ବର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। LIC ବୀମା ସଖୀ ଯୋଜନା ଘରେ ବସି ମାସକୁ 7000। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କମିଶନ ବି ମିଳୁଛି। LIC ବୀମା ସଖୀ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଏକ ପନ୍ଥା ଭାବେ ଭତ୍ତା ହୋଇଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବୀମା ଏଜେଣ୍ଟ ହୋଇ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା 18ରୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 3 ବର୍ଷର ତାଲିମ ଅବଧିରେ ମାସିକ 7000 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ଏବଂ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଇପାରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବୀମା ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ବୀମା ସଖୀ ଯୋଜନା, ଯାହାକି LIC ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ 45000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଏହି ଋଣ ଛାଡ଼ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଚାଷୀ ଋଣକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମନ୍ୱୟ କରାଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଖବର ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 100 ଲାଇକ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ।